السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی خان، اور میری بات ہوئی ہے ایک رافضی شیعہ سے جو اپنا مسلک نہیں بتا پا رہا ہے اور کسی اپنے عالم کا نام نہیں بتا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب بریلوی سے بات کریں گے تو صرف ذلت ہی ہاتھ لگنے والی ہے، ذلیل ہونے والے ہی ہیں، اس لیے وہ اپنے مسلک کو بچانے کے چکر میں اپنے مسلک کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آخر میں فون کاٹ کر بھی بھاگا، اور یہ بات اس نے مان بھی لیا کہ اس کی قوم میں کوئی حلالی نہیں ہے۔ ہم نے سوال کیا ہے صاف طور پر کہ تمہاری جماعت میں کوئی حلالی ہے، تو وہ صاف طور پر کہہ رہا ہے حلالی کوئی نہیں ہے۔ آپ آڈیو سنیں، پھر اس کے بعد میں آخر میں کچھ حوالے بھی دوں گا کتاب کے، اور کچھ میں باتیں بھی بتاؤں گا۔ اور آپ کے علاقے میں بھی کوئی دیوبندی، شیعہ، رافضی اور یہ جتنے بھی ہیں وہابی، یہ سب اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ان کا رہے گا بکواس کر رہا ہو، تو اس کا نمبر میرے یہ جو اسکرین پر لگا ہوا تھمبنیل پہ نمبر، اس پر واٹس ایپ کر کے بھیج دیا کریں نام کے ساتھ، پھر یہاں سے آڈیو اٹھا کر لے جا کر اسے دے دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ جس قسم کا بحث کر رہا ہو وہ ٹاپک بھی بتا دیں تو اور زیادہ بہتر رہے گا، کہ گاؤں میں اگر وہ خرافات پھیلا رہا ہو اور کوئی چیز شرک بدعت یا کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کے بارے میں بحث کر رہا ہو، تو وہ بات ہمارے واٹس ایپ میں بھی رکھ دیں، تاکہ اسی ٹاپک پر میں اس سے بات کر کے یہاں پر آڈیو بنا کر آپ کو دے سکوں۔ ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگ بات نہیں کر سکتے تو اس کا نمبر، مولوی ہو ان کا، عوام میں سے خاص کر کوشش یہ کریں کہ بھائی جب کوئی بحث کرنا ہے، بھائی تم مولوی نہیں ہو، اگر نہیں ہو تو تمہارے کسی مولوی کا نمبر دو، ہم اپنے مولوی سے یا کسی سے بات کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو نمبر چاہیے بات کرنے کے لیے، اور خاص کر میرے پاس بھی بھیجا کریں، زیادہ تر میرے پاس بھیجا کریں، میں ان لوگوں کی بینڈ بجا کر آپ کو آڈیو دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا آڈیو پہلے سن لیں، اس کے بعد میں کچھ کتابوں کے حوالے دوں گا اور کس طرح سے یہ چال بازی سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ساری باتیں بتاتے ہیں جو آج کے 1450 سال کے اندر کسی نے نہیں بتایا۔ ان کا زبان ہی ان کا مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، جو ان کے منہ میں آیا وہی مذہب ہے ان کا۔ تو ویڈیو کو پورا سنیں ہیں۔ ہلو، ہلو، ہاں اجمل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی یہ کچھ بات کرنا تھا آپ سے۔ جی، آپ کون؟ میں علی خان بات کر رہا ہوں۔ علی خان؟ جی سمجھا نہیں۔ میں علی خان بات کر رہا ہوں، کچھ دین کے تعلق سے بات کرنا تھا۔ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ جی فرمائیے۔ جی میرا کوئی مسلک نہیں ہے۔ کوئی مسلک ہی نہیں ہے آپ کا؟ جی نہیں ہے جی، میں بس قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن پہ عمل کرتا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ جی بس۔ اس دور میں کسی عالم پر آپ کو اعتماد ہے؟ میں سارے عالموں کو سنتا ہوں، یہاں تک کہ پنڈتوں تک کو سن لیتا ہوں، مگر جو ان کی اچھی بات ہوتی ہے اس کو لے لیتا ہوں، اور جو بری بات ہوتی ہے اس کو پھینک دیتا ہوں۔ اچھا، مطلب پنڈتوں سے بھی آپ گیان لے سکتے ہیں، ایسا قرآن میں کہیں لکھا ہوگا؟ کیونکہ قرآن پر آپ کا عمل ہے۔ نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، بے شک سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ سچی کتاب ہے۔ کیا کیا؟ بے شک یہ سچی کتاب ہے جو راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اچھا، کسی کے پیچھے نماز وغیرہ آپ پڑھتے نہیں ہوں گے؟ آگے سنیے، پوری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں۔ اور جو اس وحی کی ابتدا کرتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس وحی کی بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، کیول انہی لوگوں نے رب کی راہ پائی۔ اب اس لائن پہ آئیے، پیچھے دیکھو گے، اب سنیے، ارے آپ بولتے چلے جاؤ گے۔ ارے میں اس کا ثانی نزول کیا ہے؟ میں آیت بول رہا ہوں، اور آیت کو سن کر آپ کا ثانی نزول کیا ہے؟ جی، اس آیت کا ثانی نزول کیا ہے؟ یہ بکرے، میں پوچھ رہا ہوں ثانی نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ سورہ بکر ہے۔ ارے سورت بقرہ میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، سورت کا نام نہیں پوچھ رہا ہوں، میں ثانی نزول پوچھ رہا ہوں۔ مطلب یہ کب نازل ہوئی؟ کیوں نازل ہوئی؟ کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، انسانوں کے لیے۔ کس نے کہا؟ تو کیا حیوانوں کے لیے ہوئی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کس کے لیے نازل ہوئی؟ آپ نے کہا کہ آپ کے لیے۔ نہیں، میرے لیے نہیں، پورے انسانوں کے لیے، پوری مانو جاتی کے لیے۔ پوری مانو جاتی کے لیے ہوئی ہے،
लेकिन इसमें किसको कहा जा रहा है, इसमें खास है या आम है? ये सब लोगों के लिए कहा जा रहा है, मतलब जो लोग डरते हैं अल्लाह से, और जिन लोगों ने इब्तिदा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर भेजी हुई वही की, और उस वही की भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारी गई, तो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वही उतारी गई उसकी हम इब्तिदा कैसे करेंगे, क्योंकि हम उन्हें जानते ही नहीं होंगे, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा दूसरी किताबों को, हर चीजों को, और जो कुरान से जस्ट वेरीफाइड होगी। मेरी बात सुनो, जो बात, जैसे कि मेरी बात सुनो, इंजील की स्टार्टिंग है कुन फाया कुन, और जो कुन फाया कुन कुरान में कई बार आया है, ठीक है, रोजा हो गई, तो इस बात पे हमें यकीन रखना पड़ेगा, इस बात पे ईमान रखना पड़ेगा कि कुन फाया कुन वाकई में कुन फाया कुन है। आप इंजील और तौरा उठाओ, इंजील और तौरा उठाती, उसकी स्टार्टिंग क्या है, कुन फाया कुन से स्टार्टिंग होती है, और कुरान शरीफ की स्टार्टिंग होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से। ओके, तो यही दोनों हक हैं, हक है कि नहीं हक है? अरे सुनोगे, बोल चुके। इसका शान नुज़ूल है, ये आम लोगों के लिए है, ये किसने बताया आपको? तो किन लोगों के लिए ये बताओ, मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, कुरान में ये लिखा है। आपने बताया ना ये सबके लिए है। ये इतना दिमाग क्यों चला रहे हो? केवल तो केवल कुरान की आयत है, हाँ, तो उसके बारे में जानना जरूरी है ना, हर चीज के बारे में। मैंने क्या बोला उसको समझो ना, ये बेशक ये किताब सच्ची है। हाँ, तो किताब तो सच्ची है। डर रखने वालों को, तो अब ये डर रखने वाले कौन है? केवल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कोई नहीं है। अब सुनो, कुरान ने कहा वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैह, और उसकी राह चलो तो मेरी तरफ रुजू ला चुका हो। बेशक। तो आपके नजर में कोई ऐसा गुजरा जो उनकी तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू ला चुका हो और आप उनके रास्ते पर चल रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसमें सिर्फ अहले बैत, चारों खलीफा, अहले बैत और तमाम बुजुर्गान दीन। हेलो। हाँ। इस आयत से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और अहले बैत हैं, ये किसने बताया आपको? तो कौन है? और जो आम मोमिन है वो आम नजरों में मतलब जवाब ना हो तो सवाल करो, है ना? ये सिखाया गया। हो सकता है आप आम मोमिन हो, आप अल्लाह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है? उसका नाम मत लो, तो साफ कहो ना कि तुम शिया राफजी हो। तो शियाओं की ऐसी दलील हो जाओगे, इसलिए अपने मसलक का शियाओं की ऐसी दलील हो जाओगे, इसलिए मसलक का नाम भी नहीं ले रहे हो। अरे मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ, मैं यूसुफ जई हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ कि तुम क्यों ना नाम ले हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मैं यूसुफ जई, किसने नाम लेने से मना किया है? भाई मैं यूसुफ जई पठान, नाम तो तुम इब्लीस का भी ले सकते हो। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने कहा कि उनका नाम भी मत लो, तो तुम अभी और उसका नाम मत। मेरी बात सुनो, अभी तुम हम दीन की बातें कर रहे हैं, इसमें तुम इब्लीस का नाम लेते, ज़ुर्रियत में कोई मना करता ना कि इब्लीस का नाम लेते, बीच में तुम्हें मना करता ना कि इब्लीस का नाम मत लो। मैं ये कह रहा हूँ अपनी ज़ुर्रियत में कोई हलाली है? अभी तो कोई नहीं है। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, राफजियों में कोई हलाली भी नहीं है। राफजी कौन होते हैं? राफजी कौन होते हैं? वही जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको काफिर वगैरह कहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। वही तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या नजरिया है आपका? किनका? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में? भाई बिल्कुल नजरिया बेकार है, बिल्कुल ये बंदा बेकार है, ये गंदा बंदा है। इसने किसने कहा तुमसे? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? क्या इसने जंग नहीं लड़ी हजरत अली से? मैंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ये बात कि वो गंदे आदमी हैं। जंग तुम्हारा दावा है के बाद हुई अहले बैत में से किसी ने भी इनको गंदा कहा है? जंगे सिफिन अहले बैत में से किसी ने इनको गंदा कहा है? जंगे सिफिन कब हुई? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इनको गंदा कहा है? अहले बैत ने लड़ाई लड़ी है, तलवारें लड़ाई लड़े हैं, वो तो ठीक है, लेकिन किसी ने लड़ाई लड़ने के बिना पर उनको किसी ने गंदा कहा है? देखो, अगर आप गलत हो ना तो मैं आपसे अरे मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम्हारी ज़ुर्रियत में जवाब नहीं दे पाई। गलत नहीं कहूँगा। वो मसलक छिपा रहा था आज से 1400 साल के अंदर। सुनो यार, अरे सुनो, पूरे कुरान से, हदीस से, किसी से भी पूरे 1450 साल के अंदर किसी ने भी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गंदा कहा है? सबों ने कहा है, हर किसी ने कहा है। दलील? काफिर हैं जो उन्हें गलत नहीं कहते। दलील वो काफिर ही होगा जो उन्हें गलत नहीं कहेगा।
वो रास्ते से भटक जाने वाला बंदा है, दलील वो पेश रास्ते से करो, भटक गया, दलील वो पेश करो। रास्ते से भटक गया, दलील वो रास्ते से भटक गया। यही मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों का मजहब जो इनका दबाव है, अमीरुल कुरान मोमिनीन की हदीस बेत नहीं नहीं है। मानी। ये जो कह रहा है अमीरुल- वो ये कहाँ हेलो लिखा हुआ? हेलो हेलो मेरे भाई, अगर आप अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेत नहीं मानोगे तो आप भी काफिर हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम किसने कहा लिखने के लिए, कहने के लिए? अरे दुरुस्त क्या पढ़ रहे कुरान ने कहा है? हो? अली अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है? अलैहिस्सलाम जो आप कह रहे हैं वो आप अलैहिस्सलाम का मतलब बताओ। 1400 साल के अंदर किसी का मौकिफ है कहने का? अलैहिस्सलाम का मतलब बताओ। अरे मैं सवाल कर रहा हूँ तो जवाब नहीं है तो सवाल मैं सवाल करो। कर रहा हूँ, जवाब मैं देने बोल रहा वाला हूँ ना, तुम्हारी अलैहिस्सलाम का जवाब मतलब बताओ। जवाब देना सिखाया ही नहीं क्या? अलैहिस्सलाम का मतलब बताओ ना। पूछ रहा हूँ कि जवाब देने के लिए किसी ने बताया ही नहीं तुम्हें। हाँ तो ये पूछो क्या जवाब? बात कर देना बेटा जब जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि फर्जी मजहब हमारा है, यही तुमको बताया गया होगा, सिखाया गया होगा। मुझे कोई नहीं सिखाता भाई, मुझे हाँ, कोई तो नहीं फिर सिखाता, मैं जवाब खुद दो। सीखता हूँ। हजरत क्या अमीर जवाब दूं मुआविया बोलो? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज के 1450 साल के अंदर किसी ने गंदा कहा? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी ने कहा? सबों ने कहा है गंदा? तो किसने कहा दलील है उसे पेश गंदा? करो इस पर, कहने से नहीं होता, झूठ बोल रहे हो ना। 29-12 हदीस पढ़ो, सही मुस्लिम बुखारी की। हाँ, कौन सी मुस्लिम बुखारी की है? 29-12 हाँ, तो क्या लिखा हुआ उसमें? पढ़ो ना, मैं बोल रहा हूँ 29-12 नहीं, तो तुम पढ़ो ना, तो तुम तफ्तीश हवाला करो ना। दे रहे हो, मैं तुम क्यों नहीं पढ़ूं? पढ़ोगे, मैं मैं नंबर पढ़ूंगा। बता रहा हूँ ना, मैं नंबर बता रहा हूँ ना तुम्हें। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं नंबर बता रहा हूँ ना तुम्हें, मैं जो नंबर तुम बता रहा हूँ बता रहे 29-12। हो वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। सही बुखारी 29-12 पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? अरे पढ़ो ना, मैं कह अरे रहा हूँ तुम पढ़ो तो अरे पढ़ो। हवाला तुम दे रहे हो, पढ़ोगे तुम क्या मैं पढ़ूंगा? तुम पढ़ो। तो अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि पढ़ लूंगा। तो फिर तुम्हें इल्म ही नहीं है और तुम चले हो, तुम्हारा मसलक है ऐसा है वैसा, तुम्हारा कोई मसलक ही नहीं। लेकिन हाँ, जहन्नमियों का कोई मसलक नहीं होता, ये भी सही बात है। भाई सूरह मुल्क सुनाना पूरी। मैं नहीं बता रहा हूँ कि जहन्नमियों का कोई मसलक होगी, नहीं नहीं मालूम, वो होता है। सामने होगा, पेज मसलक तभी तो पढ़ पाएंगे ना। सारी है। वो सामने होगा, पेज तभी पढ़ पाएंगे ना। हम्बली तुम्हारा कोई मसलक नहीं, क्योंकि जहन्नम में जाने वाले हो। अच्छा, हेलो। ये तुमने फैसला कर दिया? फैसला तो कुरान ने किया है। ये एक हदीस है कि में अगर किया तुम है। किसी को जहन्नुम में जाने वाले के लिए कहोगे ना और वो जहन्नुम में जाने वाला ना हुआ तो तुम हो जाओगे जहन्नुम में अरे जाने तो वाले। तुम हो, यकीनन हो। नसीमुर रियाज में हदीस मौजूद है कि जिसने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लान तान किया वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है, यानी उसमें भी एकदम आला दर्जे का जहन्नमी है। अच्छा, हाँ, कहाँ से? कौन नसीमुर सी रियाज तरफ से बोल रहे हो यानी बात? कहाँ से बोल रहे हो तुम ये बात? हदीस शरीफ में। किधर से? कौन सी हदीस में? कौन सी हदीस में? नसीमुर रियाज। नसीमुल रियाज कौन सी हदीस है? मैं नहीं मानता ऐसी तो हदीस। तुम्हें तो तुम मानते क्या हो? तुम तो अपने नफ्स की मानते हो ना। मैं वही तो कुरान मैंने की कहा, मानता हूँ। 1450 मैं कुरान के की अंदर मानता किसी ने हूँ। लिखा है ये बात। मैंने तुम्हारे सामने कुरान सबसे पहली फोन उठाती अरे मैंने सूरह कुरान बकरा में की आयत कहाँ पेश लिखा करी, हुआ तुमने कि सुनी हजरत तक अमीर नहीं। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नाम लान तान करो। मैं भटकने जो लोग भटक गए रास्ते से अरे उनको लानत भटके कर रहा हुए हूँ। तुम हो। भटका हुआ वो है, वो भटका हुआ है, उसने हजरत अली से जंग लड़ी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो जंग लड़ी गई है वो कौन सी जंग थी? जंगे सिफ़ीन। अरे वो जंग हक और बातिल की थी या इज्तिहादी हाँ। थी? जंग हक और बातिली की होती है, उसने बेत तुम्हारे मानने से कहने इनकार से नहीं करा होता। आज के 1450 साल के मतलब अंदर खुशी हक और खुशी में- बातिल की जंग थी। खुशी खुशी में लड़ाई लड़ी है, खुशी खुशी में लड़ाई लड़ी है, खुशी बताया खुशी ये में। हक और बातिल हैं? की जंग थी आज के 1450 कितने बंदे मरे थे? कुरान से कितने बंदे मरे थे साबित जंग में? करो या हदीस से साबित करो। 40,000 बंदे मरे थे। कुरान से साबित करो या हदीस से साबित करो। भाई मेरे कुरान सिफ़ीन के तौर पे तो मुकम्मल हो हजरत अली चुका रज़ी था। अल्लाह तआला अन्हु के इधर से भी जो लोग जंग लड़े थे, तो हजरत अमीर ये मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में से भी तो कुछ लोग शहीद हुए थे। वो लोग क्या मुसलमान सन नहीं थे? 2011 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा ये जो तुम कह रहे हो हक और बातिल की जंग थी, इसको दलील पेश करो इस पर। ठीक है, तुम पे ऐसे भेजी तुम्हारा मजाक, तुम्हारा मुंह ऐसा, तुम्हारा नफ्स, बस ऐसी तुम्हारा बहस कर लो और नफ्स दूसरे पे तुम्हारा लानत करो। ऐसे ही दूसरे पे लानत भेजो और तो ऐसी तुम अपने आप को लालची गर्व है, करो, अपनी जहन्नम खबर के में कुत्तों अंगारे में भेजो से कुत्ते हो तुम। अपने। ओफो कुत्ता, ओहो, ये तुम्हारी लैंग्वेज है, ये मुसलमान हो तुम? लैंग्वेज नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। और गाली बको? क्या गाली थोड़ी बता रहा हूँ, लानती कह रहा हूँ तुमको। ओहो, हदीस में कैसे हो जहन्नम जाऊंगा? के कुत्तों में से कुत्ता, इससे बड़ी गाली क्या है? जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लान तान करे, वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? खुद तुम्हें नहीं मालूम। तुमने तुमने कुरान की एक आयत मैंने तुम्हारे सामने कुरान की आयत पेश करी, तुमने सुनी तक नहीं। जो अपनी हदीसें पढ़ रहे हो 1400 साल के अंदर जो मुहद्दिसीन ने लिखा है हदीसों में जो साबित है वही मैं कर रहा हूँ। कौन सा मुहद्दिसीन? सारे मुहद्दिसीन ने। कौन सा मुहद्दिसीन है तुम्हारी नजर में? जितने भी हैं आज के 1450 साल के तुम्हारे अंदर इमाम जितने कितने लोग हैं? गुजरे,
تم کون سے فرقے کے ہو اب یہ بتاؤ، اور تمہارے میں تو اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کوئی، ہاں بالکل، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ قبر پوجے ہو اس کا مطلب تم ہے؟ قبر تو تم لوگ پوجتے ہو، ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ قبر پوجا ثابت ہی نہیں کر پاؤ گے رافضیو۔ تم شیعہ کی جماعت ہو، تم شیعہ رافضی تفضیلی یہی سب ہو، اور کیا ہے؟ اپنے مرضی سے مذہب تم لوگوں نے بنایا جو قرآن اور حدیث میں۔ میری بات سنو، دیکھو شیعوں پہ اور رافضیوں پہ اور حنفیوں پہ اور سنیوں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو جنگ ہوئی وہ حق اور باطل کی تھی، یہ تم کو کہاں سے پتا چلا؟ تو کس کی تھی تم بتاؤ، کس تم کی نے تھی؟ کہا کہ جب تمہاری ابھی کس لیے مر تحقیق گئے؟ نہیں ہے تو تم 40,000 بندے کیوں مر گئے؟ 40,000 بندے دونوں طرف سے بھی تو مرے ہیں۔ مرے دونوں طرف سے کیوں مرے ہیں؟ یہ تم تمہارا دل ہے، تم مردہ کہتے ہو ان کو، ہم لوگ زندہ کہتے ہیں۔ وہ معاویہ کی طرف سے جو مرے وہ مرے، اور حضرت کوئی نہیں مرا۔ چلو کسی نے بھی کہا ہو کہ مرے اور ان کو مردہ کہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم کچھ مذہب اپنے مرضی کا بنایا ہوا ہے ان رافضیوں نے۔ یہ کامران چرسی چشتی اور سرور چشتی، یہ جو سب جتنے بھی جوہلا ہیں، یہ نئے مذہب بنائے ہیں۔ کون آپ چرس پیتے ہو؟ کامران چرسی، اپنے آپ کو چشتی کہتا ہے، وہ چرسی ہے۔ مگر ہے تو وہ جو جہنمی کتا ہے۔ اب سنو، چرس تو یہ بھی پیتا تھا احمد رضا۔ اب سنو امام طبرانی نے لکھا ہے اس حدیث کو کتنی جگہ، میں تمہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ تم نشہ کر کے بات کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ 26، 2528، 2529 اور 2530، 2531، 2533۔ تم نے شراب پی رکھی ہے؟ نشے میں بات کر رہے ہو؟ ارے سن لے، حوالہ سن لے یار۔ ارے تم نشے میں بات کر رہے ہو، میں نے تمہارے پاس یہی چیز رہے، تم نے ابھی تک صحیح کیا بولا؟ ساری باتیں جھوٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ جو شیعہ رافضیوں سے جب بات کریں تو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب یہ لوگ بات کریں تو آپ ان سے دلیل مانگیں۔ اگر یہ قرآن سے دلیل دے رہے ہیں تو اس قرآن کی آیت کو مفسرین نے کیا سمجھایا، آج کے 1450 سال کے اندر لوگوں نے کیا سمجھایا، مومنین نے، وہ مانگیں۔ اگر حدیث پیش کر رہے ہیں تو ان سے آپ لوگ یہی مانگیں کہ آج کے 1450 سال کے اندر اس حدیث کو کتنے مومنین ہیں کہ جنہوں نے یہ مطلب نکالا ہے جو شیعہ اور رافضی نکال رہے ہو، یعنی سامنے والے جو وہابی دیوبندی ہے، کوئی بھی جسی سے بھی بات کریں، آپ لوگ یہ اصول یاد رکھیں کہ جب چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ، رافضی، قادیانی، کوئی بھی ہو، آپ جب وہ حدیث پڑھے یا قرآن پڑھے تو آج کے 1450 سال کے اندر جو مسلمان گزرے ہیں، مومنین گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے کیا سمجھا ہے وہ سمجھ آپ کو طلب کرنا ہے، اور سیدھا کہنا ہے مجھے آپ سے تھوڑی قرآن سیکھنا ہے۔ آپ جو اپنا قیاس پیش کر رہے ہیں، آپ اپنی سمجھ پیش کر رہے ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں۔ آپ کی سمجھ پر ہمیں نہیں چلنا ہے، نہ ہماری سمجھ پر آپ کو چلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فیصلہ کروائیں گے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، اولیاء کاملین، بزرگان دین جتنے بھی ہیں، ان سب سے سمجھ ہم لیں گے، اور یہی سمجھ پر ہم کو چلنا ہے۔ جیسے ہم نے قرآن کی آیت پیش کی ہے آڈیو میں، واتبع سبیل من اناب الیہ، اور اس کی راہ چلو جو میری طرف رجوع لا چکا ہو۔ تو یہ لوگ انہی میں سے ہیں جو رجوع لا چکے ہیں۔ انہی لوگوں سے ہمیں چلنا ہے، سیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ قرآن اور قرآن کو اور حدیث کو کس طرح سے سمجھا اور سمجھایا، ٹھیک ہے؟ اور یہ لوگ جو ہوتا ہے، جو شیعہ رافضی ہوتے ہیں، یہ بار بار کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبروں سے گالی دلوایا۔ اگر یہ حلالی ہیں تو آئے مجھ سے بات کر لیں اس پر۔ حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائے گا اور تو اسے جنت کی طرف۔ تو میں بتا رہا ہوں، ان کو چیلنج کرتا ہوں، آئے اور مجھ سے بات کر لیں اس پر، ٹھیک ہے؟ جو حدیث کا مطلب ہے یہ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، بس یہ ہوشیار رہیں۔ بس میں آپ کو ایک حوالہ، کچھ کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں، جیسے معجم الکبیر امام طبرانی کی ہے، حدیث نمبر 2524، 2526، 2528، 2529، اور اسی حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ 1704، اور ابو داود میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3773 اور 4662، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس حدیث کو۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن
दो अजीम मुसलमान गिरोह में सुलह कराएगा। ठीक है ना। तो वो गिरोह कौन सी है? हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की गिरोह है और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की गिरोह है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि दो अजीम मुसलमान कि जिनके ईमान और मुसलमान में कोई शक ही ना करे कि मतलब इतने ईमान वाले वो होंगे, दो अजीम मुसलमान गिरोह में सुलह कराएगा। तो उन्होंने सुलह कराई इन दोनों के बीच में, तो बात ही ख़त्म हो गई ना। ये तो बाद में सुलह कराया गया है और जो जंग हुई है वो बहुत पहले हुई है। तो वो जो जंग हुई है ये कह रहा है हक़ और बातिल की हुई है। तो मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया का कोई भी शिया राफ़ज़ी ये सब साबित नहीं कर पाएगा कि हक़ और बातिल की जंग हुई है। समझ गए? हाँ, ये ज़रूर है कि जो जंग हुई है वो हक़ अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ था और उसके बाद में हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से इज्तिहादी ख़ता हुई है। बस इतना ही है। उन्होंने अपने नफ्स के लिए नहीं जंग लड़ी है। समझ गए? और इसका मैं कई ऑडियो में जवाब दे चुका हूँ सही तरह से किताबों के हवाले से। समझ गए? तो इनसे अपना ईमान बचाएं और इनसे होशियार रहें। जिस तरह से हमने इसमें सवाल किया इसी तरह से आप सवाल करें। जब भी इनसे बहस करें तो इसी तरह से आप उसी पर डटे रहें। ठीक है ना। दूसरी बात करें ही ना, बिल्कुल नहीं। जो ये लोग हदीस पढ़ते हैं उसका उस हदीस को आज के 1450 साल के अंदर या कुरान को आज के 1450 साल के अंदर लोगों ने मोमिनीन ने क्या फ़ैसला किया है उस पर, उस आयत के बारे में, उस हदीस के बारे में। ठीक है ना। वो नज़रिया इनसे मांगे, वो नज़रिया बोलें कि वो लोग पेश करें। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।